लहर हुण गई है, लोगों को कुछ साह आया सीगा, हुण तीजी लहर का कह रहे हैं कि तीजी लहर आ रही है और वो खतरनाक हो सकती है। कितनी सच्चाई है ते कि तीजी लहर पक्का आएगी ही पंजाब? वो लहर जो आती है, ये जो भी एक पैंडैमिक है, पैंडैमिक च हमेशा तीसरी लहर आती है। सो हाले तक का जो इतिहास कहता किसी भी पैंडैमिक का, तो हुण प्रेजेंट जी मैं थोनों कंट्रीज़ के नाम तो स्टेट्स के नाम दसे, उस हिसाब नाल तीसरी वेव आने दे पंजाब दे विच पूरे चांसिस है। सो पॉसिबिलिटी हुण दो चीज़ों की है, या तो डेल्टा वायरस या एक डेल्टा प्लस वेरीएंट है जोड़ा कि कुछ स्टेट्स के विच, महाराष्ट्र दे विच, केरला दे विच पाया गया है, पर हले वो नंबर ज़्यादा नहीं। वैक्सीन्स भी आ चुकी ने, पर वायरस जो म्यूटेट हो रहा है, न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पा रहे आप वायरस? आखिरकार वायरस ने जिंदा ही रहना है, तो म्यूटेशन जो ही रहूगा कि जो आप भी बचे तो दूसरे भी बचन। हमेशा लाइट होने के चांसिस हैं। सो सानू ये होप करनी चाहिए है कि जिद्दां पुरानियां हिस्टरी सी कि ये लाइट वायरस आएगा, तो ये जोड़े हाले तक दी जिहड़ियां वैक्सीनेशनस ने वो इफेक्टिव हैं। फस्ट वेव च सिम्पटम सीगे, सैकेंड वेव च डिफरेंट सीगे सिम्पटम्स, ऐतकी हुण तीजी वार च की सिम्पटम तुहानूं लगदा आ सकदे ने बदला? जिहड़ा डेल्टा प्लस वेरीएंट है जे आया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हले तई क्योंकि केसिस बहुत घट ने और ਉਹਦੇ बारे पक्का कहना कि ये सिम्पटम नाल आएंगे वो कहना हले मुश्किल है, प्रीमैच्योर है। बट जिदा भी साडे कोले क्लस्टर ऑफ केसिस आ जाते हैं, फिर अपने असीं उहनूं डिफाइन करके दस दिंदे हैं कि भी ये भी ये सिम्पटम ने जिहदे करके तुहानूं ये बारे सोचना चाहिए कि ये कोविड हो सकता है। तो अजकल लोग मास्क पाना बंद करते हैं, तो कहते हैं कि मैं दोनों डोज लवा लिया, मैनू मास्क पाने की लोड़ नहीं हैगी। कि वाकई जिन्हों दोनों डोज लग चुकी हो उस व्यक्ति को मास्क पाने की लोड़ नहीं है? देखो ये दो पहलू हैं, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया कि यूके दे विच जिन्होंने दोनों वैक्सीनेशन हुई उन्होंने होया, उन्होंने इन्फैक्शन खुद सीरीयस नहीं होएगी, परंतु जे उन्होंने माइल्ड हुई तो उन्होंने तो दूसरों को जान का खतरा है। सो हुण वो अपने वास्ते नहीं दूसरों का ज़्यादा ध्यान रखन, इस करके उन्होंने लोड़ है। पंजाब 'च इस समय भावें करोना का कहर नहीं हैगा, पर हजे भी माहर जिहड़े ने वो लोगों को आगाह कर रहे हैं कि तां भी हजे बच के तुसीं रहो, अपने मास्क पा के रखो, वड्डियां गैदरिंग्स ना करो, क्योंकि कोविड की जिहड़ी तीजी लहर है वो आ सकती है तो वो खतरनाक भी हो सकती है। जिस तरह इस बार दूजी वेव 'च नौजवानों ते उन्हें असर पाया सीगा, तां तीजी लहर बच्चों ते असर पा सकती है। इस करके माहरां दा कहना कि तुसीं अपनी तैयारी रखो। प्रशासन भी जिहड़ा अंदरों अंदरी सारी तैयारी कर रहा है, क्योंकि सितंबर का कहना कि सितंबर के विच तीजी वेव आ सकती है, तो जिस करके प्रशासन अपन पूरी तैयारियां कर रहा। पर किन्ने क खतरनाक हो सकती है, तो की तीजी वेव आएगी ही आएगी ये पक्का? इस ते असीं गलबात करन लई साडे नाल लुधियाना के DMC हस्पताल तो सीनियर डॉक्टर बिशप मोहन जी मौजूद ने। बहुत इन्होंने सेवा की है पिछले साल तो, जदों दा कोविड-19 आया बहुत पेशेंट्स नूं इन्होंने ठीक किया, कोविड दे नाल नजिठण नूं पंजाब सरकार नूं भी बहुत सिफारिश ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ और बहुत कामयाब भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਿਸ਼ਪ ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ और ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਪੱਕਾ ਆਏਗੀ ही पंजाब 'ਚ? देखो जी तीसरी लहर है काफ़ी मुल्कों च आ चुकी है, जिदा अमेरिका च आ चुकी है, इंग्लैंड च आ चुकी है, ईरान च बल्कि चौथी लहर आई हुई है जी कि काफ़ी सीरीयस, इंडोनेशिया च हैगी है, तो अपनी कंट्री दे विच भी महाराष्ट्र ते केरला दे विच दो स्टेट्स ने जिदा विच तीसरी लहर आई है। वो लहर जो आती है, ये जो भी एक पैंडैमिक है, पैंडैमिक च हमेशा तीसरी लहर आती है। सो हाले तक का जो इतिहास कहता किसी भी पैंडैमिक का, तो हुण प्रेजेंट जी मैं थोनों कंट्रीज़ के नाम तो स्टेट्स के नाम दसे, उस हिसाब नाल तीसरी वेव आने दे पंजाब दे विच पूरे चांसिस है। वेव जी तीजी आ रही है, कोरोना वायरस जो पहला हो रहा है कि उसका कोई वेरीएंट, जिस तरह डेल्टा वेरीएंट का रौला पै रहा कि डेल्टा कोरोना आ गया, वो आएगा हुण? देखो जी पिछली वेव सीगी उहदे विच पहलां साडे कोले इंग्लैंड वाला वायरस आया सीगा, फिर एंड दे विच डेल्टा वायरस इंडिया च आया। आप अपनी कंट्री च लकीली आप पहले ही डेल्टा वायरस नूं एक्सपोज हो गए, बाहरली कंट्रियां च डेल्टा वायरस नूं एक्सपोज नहीं सी, इस करके उत्थे एकदम बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई तो उत्थे डेथ्स भी ज़्यादा हुई। तो हुण क्योंकि अपने कोले पहले ही उहदी एंटीबॉडीज़ बनिया ने, काफ़ी लोग हैं जिहड़े डेल्टा वायरस के शिकार हो गए तो उन्होंने कोले एंटीबॉडीज़ बनिया हुई ने। सो पॉसिबिलिटी हुण दो चीज़ों की है, या तो डेल्टा वायरस या एक डेल्टा प्लस वेरीएंट है जोड़ा कि कुछ स्टेट्स के विच, महाराष्ट्र दे विच, केरला दे विच पाया गया है, पर हले वो नंबर ज़्यादा नहीं। बट ये जिद्दां आपां देखिया कि कोविड हमेशा कोई ना कोई आपां नूं सरप्राइज़ दिंदा है, कह नहीं सकते, क्योंकि अगर डेल्टा अपना प्लस आया तो ज़्यादा फैलन वाला होया वो हले टाइम दसेगा।
ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੇਵ ਆਏਗੀ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਆਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਊ, ਕਲੌਡ ਬਣਨਗੇ, ਡੈਥਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਬਚੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬਚਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵਾਇਰਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ? ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫਸਟ ਵੇਵ 'ਚ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਲਾ? ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਈ, ਫੀਵਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਸਟ੍ਰੋਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰੱਖੀਏ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਕੀਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ ਪਰ ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 60-70% ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 72 ਤੋਂ 72 ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਂਝਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਰੱਗਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10% ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ 10% ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਓ,
ਪੂਰੇ 6000 ਚੋਂ 60-70 ਕੇਸਿਸ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.9% ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 0.16% ਹੀ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 4-5 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਡੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 100 ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ਸ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ।